ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿਪਲਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗਵਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। सीएम मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ। ਜਲਦ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की वायरल वीडियो से पखिया विवाद। आदूवाल ने सीएम के पैरी हथ लाने से चुके सवाल। क्या सिख मर्यादा की उलंघना कर रहे ने महंत करमजीत। एजीपीसी बोली भाजपा के चहेते होने के कारण लगाए पैरी हथ। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था से चुके सवाल। क्या दरबार साहब के नेड़े 3 बार हुए ब्लास्ट। पुलिस की थां एजीपीसी ने मुलजमान किया काबू। कानून व्यवस्था को लैके गंभीर नहीं है सरकार। दरबार साहब के नेड़े सीरियल ब्लास्ट के बाद एजीपीसी ने वधाई सख्ती। चारे दरवाजियां ते सेवादारां दी वधाई तैनाती। संगतां दी लई जा रही है तलाशी। अकाली दल के वफद वालों चोण कमिशन के नाल मुलाकात। जलंधर वोटिंग दौरान दिखे आप दे आउटसाइडर विधायकों की कीती शिकायत। वोटरां नूं प्रभावित करने के लाए इल्जाम। जलंधर च काउंटिंग का काउंटडाउन। कल सवेरे 8 बजे तो शुरू होगी वोटां की गिणती। न्यूज़ 18 ते कल दिन भर नॉन स्टॉप कवरेज। आस्ट्रेलिया के सिडनी दे विच नहीं होगा खालिस्तान रेफरेंडम। ब्लैक टाउन सिटी कौंसल ने SFJ के प्रोग्राम से लगाया बैन। कई शिकायत मिलने तो बाद लिया फैसला। नंगल गैस लीक मामले के फैक्ट्री बाहर प्रदर्शन जारी। फैक्ट्री खिलाफ कार्रवाई की मंग कर रहे ने प्रदर्शनकारी। कल गैस लीक होने के कारण स्कूल के बच्चे हुए सन प्रभावित। जम्मू च ड्यूटी दौरान शहीद हुए जवान जसवीर सिंह का सरकारी सन्मानां दे नाल संस्कार। बरनाला के पिंड वजीरके दे विच दित्ती गई अंतिम विदाई। CBSE बोर्ड 12वीं का नतीजा जारी। 87.33% स्टूडेंट हुए पास। ऐतकी भी लड़कियां ने मारी बाजी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा मैं प्रविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। हुशियारपुर दे विच गैंगवार हुई है। पिपलावाल दे विच दो ग्रुपां दे विच गोलियां चलियां ने। साजन नाम के बदमाश की इस दौरान मौत हो गई है। चन्ना नाम का शख्स गंभीर जख्मी होया। दोवां ग्रुपां ने एक दूजे ते कई राउंड गोलियां चलाईयां। दोवें ग्रुपां दे विचाले दरअसल दस्सिया जा रहा है कि पुरानी रंजिश है, पुरानी रंजिश चलती आ रही है तो इस दे विचाले ये गैंगवार हुई है। हुशियारपुर दे नाल जुड़ी वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे जिथे कि पिपलावाल दे विच दो ग्रुपां दे विच गोलियां चलियां ने ते इस गोलियां चलन के कारण साजन नाम के बदमाश की मौत हो गई है, जबकि चन्ना नाम का शख्स गंभीर जख्मी होया है। दोवां ग्रुपां ने एक दूजे ते कई राउंड गोलियां चलाईयां ने। दस्सिया जा रहा है कि दोवां ग्रुपां दे विचाले काफ़ी समय तो जिहड़ी पुरानी रंजिश चलती आ रही है तो इस दे विचाले ही इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। हुशियारपुर के पिपलावाल दे विच गैंगस्टरां दे जिहड़े दो धड़े ने आपस दे विच बदमाशां दे दो धड़े आमो सामने होए ते इस दे विचाले साजन नाम के बदमाश की मौत हो गई, जबकि चन्ना नाम का शख्स गंभीर जख्मी हो गया। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी अमरीक कुमार जुड़े हुए ने। अमरीक, ताज़ा अपडेट की है, की कुछ जानकारी है? एक बदमाश की मौत भी हुई है, एक जख्मी होया, की कुछ जानकारी हुण तक दी? जी प्रविंदर, मैं दसना चाहना ये अज गैंगवार हुशियारपुर के जलंधर रोड से पैंदे एक जिम दे विच हुई है, जिथे कि दोवें धिरां एक पासे चन्ना ते दूसरे पासे साजन। ये अज तो 1.5 साल पहला एक चन्ने दे नाल लड़ाई हुई जिस दे विच चन्ने का एक गुट वड़ दिता गया सी, जिसनूं लैके अज दोनों धिरां राजीनामे दी एक जिम दे विच इकट्ठियां हुंदियां ने अते उत्ते तहशबाजी इन्नी वध जांदी है कि दोनों धिरां दे वल्लों उत्ते फायरिंग शुरू कर दी जाती है। ते फायरिंग दे विच चन्ने दे गोली लगदी है, उस तो बाद साजन दे 2 गोलियां लगदियां ने ते इन्हां नूं तुरंत सिविल हॉस्पिटल हुशियारपुर दे विच लिआंदा गया सी, जिस तो बाद इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल रैफर किया गया, जिथे कि साजन की मौत हो चुकी है ते चन्ने नूं इस वक्त लुधियाना DMC के लिए रैफर कर दिता गया है।
ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਅਮਰੀਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲੇ ਜੇ ਬਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪ, ਦੋ ਧੜੇ, ਇੱਕ ਚੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। रुख करते हैं अगली खबर का। सीएम भगवंत मान के वलों इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया गया। इंडस्ट्री वास्ते स्टांप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत की गई है। इंडस्ट्री वास्ते हरे रंग के स्टांप पेपर मिलणगे। सीएम मान के वलों जानकारी दी गई है। 21 स्टांप पेपर के विच सारे क्लीयरेंस होणगे। स्टांप पेपर देखण सारी सब कुछ पता लगेगा। दफ्तरां की खज्जल खुआरी तो राहत मिलेगी। सीएम मान के वलों यह वड्डा ऐलान किया गया है उद्योगपतियों वास्ते, इंडस्ट्री वास्ते कि स्टांप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत की गई है। इंडस्ट्री वास्ते हरे रंग के स्टांप पेपर मिलणगे। दरअसल पिछले दिनों के दौरान सीएम मान के वलों इस गल का भरोसा दिता गया सीगा उद्योगपतियों नूं। इस नूं लैके सरकार के वलों वड्डा फैसला लिया जाएगा तो आखिरकार इंडस्ट्री वास्ते स्टांप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत की गई है। सीएम मान ने कहा कि इंडस्ट्री वास्ते हरे रंग के स्टांप पेपर हुण मिलणगे। एक ही स्टांप पेपर के सारे क्लीयरेंस होणगे, जिस दे नाल सीधे तौर पर इंडस्ट्री वालियां वास्ते जिहड़ी खज्जल खुआरी वो दूर होवेगी। इंडस्ट्री नाल संबंधित, उद्योगां नाल संबंधित एक फैसला लिया जा रहा है। जदों असी इन्वेस्ट पंजाब लई चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जा गए सी तो असी उत्थे जाके इंडस्ट्रीलिस्टां नाल गलबात कीती सी। इत्थे भी लोकल जिहड़े साडे उद्योगपति ने, इंडस्ट्रीलिस्ट ने, उन्हां नाल भी छोटे बड़े जिन्ने भी लैवल ते ने उन्हां नाल भी यह विचार वटांदरा कीता सी ते बहुत ज़्यादा खुश होए सी ते असी उस वादे नूं पूरा करन लगे हैं। पंजाब दे विच असी एक नवीं चीज़ शुरू करन लगे हैं कि इंडस्ट्री वास्ते असी स्टांप पेपर जिहड़े ने, स्टैंप पेपर, उन्हां दा रंग बदलण लगे हैं। फर्ज कर लो किसी ने पंजाब दे विच कोई फैक्ट्री लाउणी है तो उन्हें किते 20 एकड़ जमीन देख ली तो वो इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल ते या फिर इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस आके वो सानू दस दे कि आह खसरा नंबर है, इस पिंड की जमीन है तो मैं इत्थे फैक्ट्री लाउणी है। तो जिहड़ी साडी CLU की टीम है, जिहड़ी परमिशन दिंदी है टीम, वो 10 दिन लऊगी। 10 दिनों के विच आके वो उस जमीन नूं देख के परख के वो ओके उस जमीन नूं कर दूगी। तो फिर उस फैक्ट्री लाउण वाले नूं कहा जाऊगा कि हरे रंग का स्टांप पेपर खरीदो। वो दूजे स्टांप पेपर नालों महंगा होगा क्योंकि वो CLU, फॉरेस्ट, पोल्यूशन ते फायर, इन्हां चीज़ों नाल संबंधित सारियां NOC दे पैसे विच ही जिहड़े ने वो शामिल कर ले जाणगे, इनकलूड कर ले जाणगे। ते जदों ही रजिस्ट्री होगी 11वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, उस तो बाद वो अपने फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर सकता है। पहली इट वो ला सकता है। तो ये जिथे
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਚੂਗੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬਚਣਗੇ। ਕਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ CLE ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ NOC ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਦਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ NOC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। Really very innovative and revolutionary sort of initiative which the Chief Minister has implemented. That CLU is available at the time of buying the land itself. So no hustle and bustle for applying for CLU after you have invested your money in buying the land. I think it's something which requires a lot of thought process at the CM office level, and it will really go a long way in ease of doing business. बहुत बड़ा कदम हैगा टूवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टूवर्ड्स स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ that this model will be adopted by all the states. Pan India ਇਹ ਬੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਧਰ ADF ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। CM ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ADF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ CM ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦ ADF ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ADF ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ADF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ADF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ADF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
रुख करते अगली खबर का। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की वायरल वीडियो ते हुण विवाद भख गया। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम के पैरीं हथ लाउण ते सवाल चुके ने। महंत करमजीत की संदेश देना चाहते हैं? सुखबीर सिंह बादल ने सीधे तौर पर प्रधान महंत करमजीत नूं लैके सवाल किया गया कि आखिरकार इस दे नाल संदेश क्यों देना चाहते हैं कि ये भाजपा के थल्ले लगे होने का संदेश दे रहे हैं। महंत नूं HSGPC के प्रधान अहुदे तो हटाया जाए। सुखबीर सिंह बादल ने अहुदे तो हटाउण तक की मंग कर दी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह जे लोग सारी मर्यादा भंग कर देंगे। दादूवाल ने महंत करमजीत से सवाल चुके। उन्होंने कहा कि सिख मर्यादा की उलंघना की जा रही है महंत करमजीत के वलों। महंत ने धार्मिक परंपरावां का ख्याल नहीं रखा है। दादूवाल के लिए भी सवाल खड़े किए गए हैं। HGPC ने भी सवाल चुके हैं। HGPC का कहना है कि भाजपा के चहेते होने के कारण पैरीं हथ लगाए गए हैं। सत्कार करने के होर भी कई ढंग ने। महंत HSGPC के प्रधान घट CM के चहेते ज्यादा ने। सुखबीर सिंह बादल ने महंत नूं HSGPC प्रधान के अहुदे तो हटाउण तक की मंग कर दी है। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल इन्हां तस्वीरां नूं लैके ही ये विवाद खड़ा होया है, जिहड़ी कि वीडियो वायरल हो रही है। सुखबीर सिंह बादल ने CM के पैरीं हथ लाउण नूं लैके प्रधान ते सवाल चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि महंत करमजीत इस दे जरिए संदेश की देना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਦਿਗਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਪਾਵੇਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ? BJP ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਇਸ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। MLAs ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ MLAs ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੱਕ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੂਥ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੂਥ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ